Welcome to the class, all of you. Today is day 44. చూడగా 44 అయిపోయింది. ఓకే, అంత రాసుకున్నాం కరెక్ట్. గ్రామర్ మొత్తం రాసుకున్నాం. గ్రామర్ రాసుకోవడం కాదు. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు టాక్, యూ నీడ్ టు ఓపెన్ యువర్ మౌత్, యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద అదర్ పర్సన్. అప్పుడే మీరు నేర్చుకోవడానికి ఏమన్నా అర్థం ఉంటుందా అవునా కదా. ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు టాక్, ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు స్పీక్, ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్స్, దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ యువర్ స్టడీస్. అవునా? మరి ఈరోజు పొద్దున లేచి నుంచి సాయంత్రం వరకు మీరు ఏం చేస్తారు? మరి దాన్నే ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటాం. ప్రజెంట్లో అవునా కదా. మరి ఇదే పాస్ట్ టెన్స్లో మాట్లాడాలి అంటే ఏ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయాలి? మరి దాన్నే ఫ్యూచర్ టెన్స్లో యూజ్ చేయాలంటే ఎలా యూజ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్, నేను మార్నింగ్ పొద్దున లేచి నుంచి ఏం చేస్తానో నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, ఐ ఐ వేకప్ అట్ 5 o'clock. ఐ వేకప్ అట్ 5 AM. ఓకేనా? ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్, ఈ రోజు పని. మరి దీన్ని పాస్ట్ టెన్స్లో అంటే వాక్, ఐ వాక్, WAKE వేకప్, WOKE వాక్. మరి పాస్ట్ టెన్స్ ఐ వాకప్, ఐ వాకప్ అట్ 4 o'clock స్టడీ. మరి రేపు ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఐ విల్ వేక్, ఐ విల్ ప్లస్ V1, ఐ విల్ వేకప్ అట్ 7 o'clock, ఐ విల్ వేకప్ అట్ 6 o'clock. వాట్ విల్ ప్లే. అవునా? పాస్ట్ టెన్స్ లోనేమో V2 రావాలి, ఫ్యూచర్ టెన్స్ లోనేమో విల్ ప్లస్ V1. సో మనం చూద్దాం. ఈ రోజు నేను లేచి నుంచి ప్రతిరోజు మనం లేచి నుంచి ఏం చేస్తాము సాయంత్రం వరకు. డైలీ ఐ వేకప్ అట్ 6 o'clock. తర్వాత ఏం చేస్తాము? లేవగానే మీరు అందరూ యూ విల్ బ్రష్ యువర్ టీత్, బట్ నాట్ లైక్ దట్ వే. ఓకే, I rinse my face, I wash my face and sit for meditation. I do meditation for half an hour or 1 hour. I do small warm-ups or exercises. I do exercises. I do my meditation. Like I meditate. I meditate for an hour. Like I do meditation. I meditate for an hour అనొచ్చు. I do meditation for an hour, for half an hour. ఓకేనా? Then I do some exercises. Then I do some exercises. Then afterwards I get up and I brush my teeth. I brush my teeth. ఓకేనా? I brush my teeth and I take a cup of coffee or warm water. వాటర్ పెట్టింది అది అలవాటు ప్రకారంగా. నువ్వు వామ్ వాటర్ తీసుకుంటావా, కప్ ఆఫ్ కాఫీ తీసుకుంటావా, కప్ ఆఫ్ టీ తాగుతావా, అది నీ ఇష్టం. ఐ హ్యావ్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ అనొచ్చు. ఐ టేక్. ఓకేనా? దెన్ ఆఫ్టర్వర్స్ ఐ క్లీన్ ఆల్ ద కిచెన్. I clean my house, I clean the kitchen. Okay, whatever it may be. Then I prepare for the breakfast. I prepare for the breakfast. Okay, after the breakfast is done, I take my bath. Like I have my shower. I take the shower. I take the bath. Whatever it may be. I take my bath or I take my shower. Whatever it may be. Tarvata I get ready to school. Okay, I take my breakfast afterwards and I go to the office or I go to school. There I will check all the things what should be done. I check the agenda. I supervise the classes. I instruct my teachers. Okay, I talk to parents or whatever it may be. అక్కడ ఏమేం చేస్తుంది అంతా కూడా. I check my emails. Okay, I check my all the books, or otherwise I check all the fair notes of my students. I check the teaching notes of the teachers, whatever it may be. Okay now. Then after then now it is when at 1 o'clock I take my lunch or I have my lunch. Then I go for a nap. I take a small nap. Then otherwise I watch news on movie. I watch some entertainment program on TV, whatever it may be. Okay, like that I chit chat with my friends for sometimes. I chit chat with my neighbors, whatever it may be. Then at 4, then
After 4 o'clock or 4:30 or 5 o'clock, I have some coffee. I take some coffee, or I say take some tea, or I take some um, juice, whatever it may be. Okay? Then I go for a walk, or I do exercises, whatever it may be. Okay? At the evening, I prepare for the dinner. Okay, I prepare for the dinner, or I chit chat with my husband, whatever it may be. I prepare for the dinner, and I have my dinner at 7 o'clock or 8 o'clock or whatever it may be. Then after watching some serials, whatever it may be, watching some news on TV at 9, ఖచ్చితంగా at 9 on TV I will watch the news. Afterwards, if I am not tired, I will watch the other programs, or otherwise by 9:30 I will go to sleep. This is my day schedule. And what will you say all these things when I ask you to say in the past tense? I brush my teeth and man ఈరోజు అంటాం. కానీ past tense లో I I brushed my teeth yesterday. I brushed my teeth. I will brush my teeth. Okay. I take bath. I took bath. I will take bath. Okay na? I took bath. I will take bath. I go to school. I went. I went to school. I will go to school. Kada? And I do exercise today. I did. Do ikkada did. I did. I do meditation. I did meditation. I will do. Future lo nemo. I will do exercise. I will do meditation. Okay. Then I prepare for. I clean the. Then I clean the kitchen. I cleaned. Past tense, so I cleaned the kitchen. Or otherwise, I cleaned all the household chores. అంటే చింతలు అందరూ పడేదంతా కూడా. Then I will clean. I will clean. I clean. She opens. He opens. ఓకేనా? I, we, you, they, అన్ని ప్లూరల్స్కి ఐయుతో పాటు అన్ని ప్లూరల్స్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ జోడించు. అవునా? I open my emails. I check my all the emails. I check all the notes. Okay? I go to classes and I supervise the classes. I check all the teaching notes. I checked the notes here. Past tense అయితే I checked the notes. Future అయితే I will check the notes. Future అయితే I will check the notes. ఓకేనా? అదేవిధంగా I watch the program, entertainment program at 3 o'clock. I watch. Past tense అయితే I watched. Future అయితే I will watch. I take a small nap. అంటే చిన్న ఊరుకు అన్నట్టు. స్మాల్ న్యాప్ అంటే కొద్దిసేపు గాఢ నిద్ర కాదు, కొద్ది చిన్న నిద్ర కూడా అన్నట్టు. I took a nap. ఒక half an hour. I will take a nap for half an hour or 15. Half an hour కాదు, 10-15 minutes న్యాప్ అంటారు. కూనుకు, చిన్న కూనుకు అంటాం కదా, అది దాన్ని క్యాట్ న్యాప్ అని కూడా అంటాం. దాన్ని పిల్లి కూనుకొని మనం అంటాం కదా, క్యాట్ న్యాప్ అని కూడా అంటారు. దాన్ని మన తెలుగులో పిల్లి కూలు అంటారు. పిల్లి కూలు అంటామా? క్యాట్ న్యాప్ అంటాం. ఎన్ఏపి న్యాప్, క్యాట్ న్యాప్. ఎన్ఏపి న్యాప్, క్యాట్ న్యాప్ అంటే చిన్న 10 to 15 minutes చిన్న స్లీప్. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే మంచి గాఢం అవుతుంది. దాన్ని న్యాప్ అనరు. 5-10 minutes అయితే న్యాప్ అంటారు. At evening at 4 to 5 I take the tea, or in summer season I take the lemon juice, whatever orange juice, lemon juice, melon juice, or whatever it may be. I took. Past tense, so I took the juice or coffee or tea, whatever it may be. I will take. I will plus V1. Future lo I will plus V1. Then next, after that, sometimes I may do my exercise also. Evening time, compulsory I will do meditation for 1 hour. I did meditation for 1 hour in the evening. I will do meditation for 1 hour in the evening. Compulsory. That is compulsory. Then afterwards, I prepare for the dinner. I prepared for the dinner. I will prepare for the dinner in future. I will prepare tomorrow. I will prepare for the dinner at 8 o'clock because I need to go outside. Adi, I will prepare. Then afterwards, at 8 o'clock, I have my dinner. I take my dinner. I had my dinner. I had anachu. I took my dinner anachu.
I will have my dinner. I will take my dinner. Okay. At 9 o'clock, 9 p.m., I watch news on ETV channel. I watched ETV channel yesterday. I watched. I will watch. I will watch news on ETV at 9 p.m. tomorrow. I will watch. Okay. By 9:30, I will go to sleep. That is my timetable. I went. I went to sleep at 9 o'clock. I went. I went to sleep at 9 o'clock. Okay. I will go to sleep at 9 o'clock. Like that. దిస్ ఈస్ ద ఇంకా దీంట్లో మస్తు ఇంతే కాదు ఇంకా చాలా జోడించవచ్చు. మనం ఎన్నో పనులు చేస్తాం అలా కదా, ఇవన్నీ జోడించాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక V1 V2 ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచరే మాట్లాడాం. మరి ఈ రొటీన్ వర్క్లో మనం రోజు చేసే పనిలో V1 V2 ఫ్యూచరే కాకుండా ప్రజెంట్ కండిషన్ ఉంటుంది, పాస్ట్ కండిషన్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ కండిషన్ ఉంటుంది, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ మీకు గుర్తుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతుంది. అవునా కదా? సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనేమో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ఉంటే, పాస్ట్ టెన్స్లోనేమో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ఉంటుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూషన్లోనేమో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుంది. పాస్ట్ కంటిన్యూషన్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ వేర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూషన్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ బి లేదా షాల్ బి ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుంది. అవునా కదా? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనేమో హ్యావ్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ V3. ఇంకా పర్ఫెక్ట్ వచ్చినామంటే V3నే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ టెన్స్లోనేమో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ V3. హ్యాస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్లో. హ్యావ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఐ వి ప్లస్ ఆల్ ద ప్లూరల్స్కి హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం ప్లస్ V3. మరి అదే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. సబ్జెక్ట్ ఏది ఉన్నా, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉన్నా, ఫస్ట్ పర్సన్ ఉన్నా, సెకండ్ పర్సన్ ఉన్నా, ఏది సింగులర్ ఉన్నా, ప్లూరల్ ఉన్నా, ఏది ఉన్నా పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాడ్ ప్లస్ V3నే ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఏదున్నా, సింగులర్ ఉన్నా, ప్లూరల్ ఉన్నా, ఏది ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్ ఉన్నా, సింగులర్ ప్లూరల్ ఉన్నా, ఏది ఉన్నా హ్యాడ్ ప్లస్ V3నే ఉంటుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్. అక్కడ హ్యాజ్ హ్యావ్ కాదు, విల్తో పాటు హ్యావ్ వస్తుంది. విల్ హ్యావ్ షాల్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనేమో హ్యాజ్ హ్యావ్ ఉంటుంది, పాస్ట్లో హ్యాడ్ ఉంటుంది, కానీ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో వచ్చేసరికి హ్యావ్ మాత్రమే ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ షాల్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. అక్కడ అరే ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చింది కదా, మరి హ్యాజ్ రావాలి కదా, హ్యావ్ ఎందుకు అని కాదు. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉన్నా, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, సింగులర్ ప్లూరల్ ఏది ఉన్నా విల్ హ్యావ్ షాల్ హ్యావ్. ఓకేనా? అది. మరి అదేవిధంగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ లేదా హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. అదే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. ప్రజెంట్లోనేమో హ్యావ్ హ్యాస్ బీన్, పాస్ట్లోనేమో హ్యాడ్ బీన్, ఫ్యూచర్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ లేదా షాల్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. అక్కడ హ్యాస్ రాదు, హ్యావ్ బీనే వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్స్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈజీగా హ్యావ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఐ వి ప్లస్ ఆల్ ద ప్లూరల్స్కి హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం ప్లస్ V3. మరి అదే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. సబ్జెక్ట్ ఏది ఉన్నా, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉన్నా, ఫస్ట్ పర్సన్ ఉన్నా, సెకండ్ పర్సన్ ఉన్నా, ఏది సింగులర్ ఉన్నా, ప్లూరల్ ఉన్నా, ఏది ఉన్నా పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాడ్ ప్లస్ V3నే ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఏదున్నా, సింగులర్ ఉన్నా, ప్లూరల్ ఉన్నా, ఏది ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్ ఉన్నా, సింగులర్ ప్లూరల్ ఉన్నా, ఏది ఉన్నా హ్యాడ్ ప్లస్ V3నే ఉంటుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్
విల్ హ్యావ్. అక్కడ హ్యాస్ హ్యావ్ కాదు, విల్ తో పాటు హ్యావ్ వస్తుంది. విల్ హ్యావ్ షాల్ హ్యావ్, విల్ హ్యావ్ షాల్ హ్యావ్ ప్లస్ విత్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లోనేమో హ్యాస్ హ్యావ్ ఉంటుంది, పాస్ట్ లో హ్యాడ్ ఉంటుంది, కానీ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ లో వచ్చేసరికి హ్యావ్ మాత్రమే ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ షాల్ హ్యావ్ ప్లస్ వి3. అక్కడ అరే ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చింది కదా, మరి హ్యాస్ రావాలి కదా, హ్యావ్ ఎందుకు అని కాదు. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉన్నా, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ప్లూరల్ ఏది ఉన్నా విల్ హ్యావ్ షాల్ హ్యావ్. ఓకేనా? అది మరి అదేవిధంగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ లేదా హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్, బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. అదే పాస్ట్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. ప్రజెంట్లోనేమో హ్యావ్ హ్యాస్ బీన్, పాస్ట్లోనేమో హ్యాడ్ బీన్, ఫ్యూచర్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ లేదా షాల్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. అక్కడ హ్యాస్ రాదు, హ్యావ్ బీనే వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్స్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు, ఈజీగా యూ వాంట్ మేక్ మిస్టేక్స్ వెన్ యూ కమ్యూనికేట్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగా రావాలంటే టెన్సెస్లో పట్టు ఉండాలి. V1 V2 3 కంపల్సరీ మీరు నేర్చుకోవాలి. V1 V2 V3 ఎలా రా, ఈ V1 V2 V3 పట్టుండమే కాకుండా V5కి V4 అంటే ఇంక ఫామ్ మనకు అంతా తెలుసు, అక్కడేం కన్ఫ్యూజన్. V5లో మాత్రం దేనికి ఎస్ జోడించాలి, దేనికి ఈఎస్ జోడించాలి, దేనికి ఐఈఎస్ జోడించాలి, అది చాలా పట్టుతో అది నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే వర్బ్లో లాస్ట్ వర్డ్ ఏ వర్డ్తో ఏ లెటర్తో ఎండ్ అయితే దానికి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఎస్ కానీ జోడించాలి. రూల్ ఉంది మీకు చెప్పిన. వర్బ్కి ఒక వర్బ్లో లాస్ట్ ఎండ్ అయ్యే లెటర్ని బట్టి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఈఎస్ కానీ జోడించడం జరుగుతుంది. అయితే ఏ లెటర్ ఎండ్ అయితే ఎస్ జోడించాలి, ఏ వర్బ్కి ఈఎస్ జోడించాలి, ఏ వర్బ్కి ఐఈఎస్ జోడించాలి, అది ఒకసారి మీరు నేర్చుకోవాలి. మీకు చెప్పినా కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా నేను ఇది వీడియోస్ చేసిన, అది కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను, అది కూడా చూడండి. ప్లేలిస్ట్లో వెళ్ళండి, అవన్నీ చూడండి. సో టు కమ్యూనికేట్, టు బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మీరు బట్టి వచ్చి గ్రామర్ నేర్చుకోవడం, గ్రామర్ రాకపోయినా ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ రావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన 2-3 ఇయర్స్ పిల్లలు, మన పిల్లలే ఉన్నారు చూడండి, 2-3 సంవత్సరాలనే వాళ్ళకి మాతృభాష మొత్తం వస్తుంది. మాతృభాష మన తెలుగులో గ్రామర్ అంతా నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు. అమ్మ, అరటి, ఆకు రాయడం వస్తుంది వాళ్ళకి, ఏమి రావు వాళ్ళకి, రాయడం రాదు, గ్రామర్ రాదు, ఏమి రాకుండా ఎందుకు వస్తుంది? దే ఆర్ లిసనింగ్ అండ్ దే ఆర్ స్పీకింగ్. ఈ రెండు చాలా అవసరం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి, ఈ రెండు చాలా అవసరం. మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే 4 స్కిల్స్ ఆర్ దేర్: లిసనింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, లిజనింగ్, స్పీకింగ్. రీడింగ్, రైటింగ్, లిజనింగ్, స్పీకింగ్ మీరు రావడం ప్రకారం గ్రామర్లో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ ఈ LRWS రావాలి. లిజనింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, స్పీకింగ్, ఇది కంపల్సరీ. ఇంగ్లీష్లో పట్టు రావాలి అంటే ఈ కంపల్సరీ ఇవన్నీ రావాలి. కానీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రావడానికి ఇది ఏమి అవసరం, ఇది ఏమి దీని గురించే పట్టించుకోండి, ఇది మనకి ఏం అవసరం లేదు. ఓన్లీ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, లిసన్ టు ద ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి టీవీ ఆర్ యువర్ మొబైల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మే బి, అన్ని ఇంగ్లీష్. అదే ఇంగ్లీష్ యూఎస్ ఇంగ్లీష్, యూకే ఇంగ్లీష్ చూడకండి, మన ఇండియన్స్ చేసిన వీడియోస్ ఫస్ట్ చూడండి, అప్పుడు మనకు ప్రొనౌన్సియేషన్ అర్థమవుతుంది. ఆల్వేస్ లిసన్ టు ద ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ అండ్ ట్రై టు ఓపెన్ యువర్ మౌత్. కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఓన్లీ థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీరు వెంట్రుకలు దువ్వుకున్నారు, అవునా? వాట్ ఆర్ డూయింగ్? బాంబింగ్. మా ఇంటికి చాలా చిక్క అయిపోయినాయి అనకండి. ఇట్ ఈస్ స్టాండ్, దే ఆర్ మై హెయిర్ ఇస్ స్టాండ్ అనండి. చిక్కు మొత్తం తీసేసి కింద పడిపోయాయి హెయిర్స్, ఫాలన్ హెయిర్స్, అవునా? ఆ చిక్కు మొత్తం తీసుకున్నారు కదా, అదని మనం తెలుగులో ఏమంటాం? చిక్కు అంటాం, అవునా? ఆ చిక్కుని ఇంగ్లీష్ ఏమంటాం? నాట్ వేస్టెడ్. హెయిర్ టఫ్ట్ అంటారు, హెయిర్ టఫ్ట్, చిక్కు, హెయిర్ టఫ్ట్. ఇట్లా అనుకోండి, అబ్బాయి ఎంత హెయిర్ టఫ్ట్ వచ్చిందమ్మా అట్లా అనుకుంటే, అబ్బా చిక్కుడు అంటే మన భాషనే వస్తుంది మనకి. ఇంకా హెయిర్ టఫ్. ఫాలన్ హెయిర్స్ ఏమో
ఎంటికలు రాలిపోతాయి. ఆ రాలిపోయిన ఎంటికలు మొత్తం మనం ముద్ద ముద్ద వేసి అప్పుడప్పుడు మనం ఉడుతుంటే చిక్కులు వస్తాయి కదా, ఆ చిక్కులు ఏమంటాం హెయిర్ టఫ్ట్. TUFT హెయిర్ టఫ్ట్. అబ్బా ఎంత హెయిర్ టఫ్ట్ రాలిపోయాము, ఎంత హెయిర్ టఫ్ట్. ఇలా మనం ఇంగ్లీష్లో ప్రతిదీ కూడా మీరు వంటింట్లో చేసే పని కూడా కొంచెం ఆ కూర కలపమ్మా కాదు, యూ గో అండ్ స్టిల్ దట్ అట్లా. ఓకేనా? అది లో డౌన్ ద ఫ్లేమ్, అవునా, డిక్రీజ్ ద ఫ్లేమ్, ఇంక్రీజ్ ద ఫ్లేమ్, అలా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి, అప్పుడే మీకు వస్తుంది. అవునా? సో ఏమైనా మాట్లాడడం, థింక్ చేయడం, కమ్యూనికేట్ చేయడం, మీరు ఎంత బాగా వింటే, ఎంత బాగా మాట్లాడితేనే భాష వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. మీరు చాలా వినండి, ఏదో పిచ్చి సోది ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చూస్తాం మనం యూట్యూబ్లో, అదంతా మానుకోండి. మన లైఫ్లో మనకు యూజ్ వచ్చేటివి చూడండి. అవునా? మీకు చాలా బాగా ఇంగ్లీష్ వస్తే అప్పుడు సొసైటీలో మీ వాల్యూ ఎట్లా ఉంటుందో అది కూడా తెలుసుకోండి. కాబట్టి డూ యువర్ బెస్ట్.